Hi everyone. Before we dive into the interview we conducted for our assignment, I'd like to briefly share our experience, some of the challenges we faced, and a few words about our resource person. Due to some unavoidable circumstances, we were only able to schedule the interview at the last minute. We traveled to Ratnapura to meet him in person. He's a passionate sportsman who voluntarily conduct training sessions at Batuhena Mahavidyalaya Kuruvita, and which is also where we carried out the interview. You will notice this in the background of the video. He brings a wealth of knowledge and experience, having worked at renowned multinational companies such as MAS and Brandix. It was truly inspiring to listen to his journey and the insights he shared. We hope you find value in the interview and take away something meaningful from it. To conclude, let's always remember we work to live, we don't live to work. Good morning and thank you so much for taking the time to meet with us today. My name is Rushini and we are from University of Calcutta. And this interview is part of an academic assignment where we explore the experiences of a professional who have worked in a multinational corporation, either in Sri Lanka or abroad. So we really appreciate your willingness to share your insights and experience with us. Today, this will be extremely valuable in helping us understand the realities of working in global business environment. Our selected resource person is um, Mr. Dakshila Ratnayaka, currently serving as a Senior Executive HR and Administration at Ecos Pendus Private Limited. So let's begin with our questions. So can you briefly describe your educational background? Yes, let's change our language first to Sinhala, our native language. මම ගත්තොත් එහෙම A level exam එක පාස් වෙලා ඉතින් මම මගේ career පටන් ගත්තේ MAS එකේ. ඒක මගේ ස්පෝර්ට්ස් ලයිෆ් එකත් එක්ක ගිය එකක්. ඒකට යුනිචලා private limited එකේ තමයි මම කම්පැනි එක පටන් ගත්තේ. ඒකට පටන් ගත්තේ administration assistant කෙනෙක් විදිහට 2005 ඊට පස්සේ එතනින් 2008 මම move වෙනවා MA Slimline private limited එකට. එතන මම HR and administration assistant කෙනෙක් විදිහට තමයි මම එතන job එක කරගෙන ගියේ. එතන job role එක ගත්තොත් අනිකල recruitment selection ඊට පස්සේ administration ගත්තොත් එහෙම admin එකේ ගත්තොත් එහෙනම් විවිධ ෆන්ක්ෂන් තියෙනවා transport එක එතකොට meal facilities එක cleaning එක මේ ඔක්කොම ටික මගේ අතේ තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ ලාස්ට් එකෝලේ මම වුණා නුවර තියෙන MS ආයතනයේ MS linear clothing linear information. ඒකට මට executive කෙනෙක් විදියට මට promotion එකක් හම්බෙලා මම එතනට ගියේ. ඉල්ලා practice එකක් තියෙනවා head count එක ගත්තොත් 4000ක් විතර වෙනවා. ඒකට මේ දෙකේම මම head of recruitment and selection එතකොට employee engagement පැත්ත තමයි මට මගේ responsibility එක තිබ්බේ. ඒකට ඊට පස්සේ මම ඒක කරගෙන යද්දී 2018 මට change එකක් ගන්න ඕන වුණා මගේ personal issue එකක් නිසා මම Brandix එකට සම්බන්ධ වෙනවා 2019 දී මම MAS එකෙන් Brandix එකට move වෙන්නේ admin executive කෙනෙක් විදියට. එතකොට අහවත්තේ factory එකට admin executive කෙනෙක් විදියට සම්බන්ධ වෙලා මම එතන මගේ career එක අවුරුදු 3ක් අහවත්තේ Brandix එකේ මම වැඩ කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ එතනින් මම admin එකෙන් learning and development function එකට මම වුණා. ඒකවල සම්පූර්ණයෙන්ම learning and development HR එකේ function එක. learning and development කියන function එක සම්පූර්ණයෙන්ම handle කරේ මම. එතනින් මම 2023 දී මම වෙනවා group HR team එකට පොළොවේ head of business employee engagement specialist Brandix group එක. දැනට මම work කරන්නේ එතකොට 2024 සැප්තැම්බර් වල move වෙනවා Ecos Pendus company එකට. මම එතන plant head in HR and administration plant එකක් තියෙනවා recycle plant එක සහ yarn plant එක. මේක කරන්නේ අනිකර bottles වලින් bottles recycle කරලා ඒකෙන් yarn එක product එක තමයි මේක කරන්නේ. එතන මම head of HR විදිහට වැඩ කරනවා. Sir, motivate करें
මොටිවේට් කරේ ඇත්තටම මම ගොඩක් සෙල්ෆ් මොටිවේටඩ් කෙනෙක්. ඇත්තටම මම මොටිවේට් වෙන්නේ කෙනෙක්ට මොකක් හරි පෞල් ජීවිතේ හරි කැරියර් එකේ හරි ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් බලලා තමයි මම මොටිවේට් වෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි HR ඉගෙන ගන්න සහ HR බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මම සිලෙක්ට් කරගන්න පර්පස් එක උනේ. So the company that you are currently working also a multinational corporation? No, this is the only Sri Lankan company. Brandix එක කියන්නේ multinational company එකක්. Brandix එකේ තියෙනවා ඉන්දියා තියෙනවා බංග්ලාදේශ තියෙනවා companies තියෙනවා. MS also same. Sir, how would you describe the work culture of the Brandix and MS? මුලින්ම ගත්තොත් Brandix එකේ කල්චර් එක ගත්තොත් ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන කම්පැනිස් 18ක් විතර. එතකොට මේ 18ේ කල්චර්ස් 18ක් තියෙනවා. MS Brandix same. එතකොට අපේ ගත්තොත් කිලිනොච්චියේ තියෙනවා කම්පැනිස්, වවුනියාවේ තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ කල්චර්ස් වෙනස්. ඒ වගේම රාමුකන තියෙනවා, කහවත්තේ තියෙනවා, මේ වගේ කල්චර්ස් වෙනස්. ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්නැෂනලි ගත්තොත් බංග්ලාදේශ ගත්තොත් බංග්ලාදේශ කල්චර් එක වෙනස්. කල්චර්ස් ගත්තොත් එහෙම MS Brandix ඒක ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට Brandix ගත්තොත් බංග්ලාදේශ ඉන්දියා කියන ප්ලාන්ට්. එතකොට MS ගත්තොත් වියට්නාම් ඉන්දියා වගේ ප්ලාන්ට් තියෙනවා. ඉතින් Brandix factories තියෙනවා කම්පැනිස් 18ක් විතර ලංකාව පුරා. ඒ වගේ මේසු සේම් ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට තියෙන විවිධ කල්චර්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම ලිවිං කොස්ට් එක කියන එක කිලිනොච්චියේ ඒ වගේම වෙන රටක ගත්තොත් එහෙම අඩු වෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ලිවිං කොස්ට් එකත් එක්ක සැලරි එක ඒගොල්ලෝ වැඩි බලන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කහවත්තනි මිදිකල රත්මලාන වගේ කම්පැනිස් වල ගත්තොත් එහෙම ලිවිං කොස්ට් එක වැඩි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක වෙනස් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට්ස් ඕනි වෙනවා, ඉන්සෙන්ටිව් ඕනි වෙනවා. මේගොල්ලෝ හැම වෙලේම වැඩ කරන්නේ මුදල් පදනම් කරගෙන. අරගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්න වැටුපත් එක්ක ඒගොල්ලෝ හරි වැඩ කොටසක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒගොල්ලෝ සල්ලි පස්සෙම දුවන්නේ නැහැ. කම්පැනි එකේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා ගොඩක් දුරට වැඩ කරනවා. හැබැයි එතනින් මේ අර මම කිව්වා වගේ රත්මලාන එතකොට කහවත්ත වගේ කම්පැනිස් ගත්තොත් එහෙම ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන කම්පැනිස් ගත්තොත් මේගොල්ලෝ හැම වෙලේම බලන්නේ earning කරගන්න. කොහෙන් හරි ඉන්සෙන්ටිව් එකක්ද, ඕවර් ටයිම් එකක්ද, මෙතනින් ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් කල්චරකින් කල්චර් එක වෙනස් වෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතුන් මත. අනිත් එක තමයි දැන් අපි රත්මලානේ වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට ඕනි දිහාව තියෙනවා කම්පැනිස්. ඒ කියන්නේ BOI ඕන් එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා කම්පැනි එකෙන් කම්පැනි එකට මූව් වෙන්න chance එක. එතකොට ඒගොල්ලොන් අපිට එතනින් අපිට කම්පැනි එකේ රික්වයර්මන්ට් එකක් ආවොත් අපිට එම්ප්ලොයිස්ලා ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න තියෙන chance එක ටිකක් අපිට චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි දැන් මම කිව්වා වගේ කහවත් වෙන ෆැක්ටරිස් වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට අපිට එම්ප්ලොයිස් ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න තියෙන chance එක වැඩි. මොකද ඔප්ෂන් නැහැ වෙන කොහෙවත් කම්පැනිස් වල. මේක ඇපරල් සෙක්ටර් එකක්. Brandix වගේ ගත්තොත් එහෙම හොඳට නම ගිය කම්පැනි එකක්. මොකද ඒකට ඇට්‍රැක්ෂන් එක 100% තියෙනවා. ඒක නිසා ඇට්‍රැක්ෂන් එක කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ගම්බදව තියෙන කම්පැනිස් වල. currently work කරන්නේ මේ local company එකනේ. ඒකට මේ දෙකේ culture එක කොහොමද මේ compare කරන්නේ? මේ දෙකේ culture එක ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ මම දැන් වැඩ කරන recycling factory එකක plastic bottles recycle කරන එක cultures දෙකක් තියෙනවා. දැන් apparel ගත්තොත් එහෙම අපි ගොඩාක් targets එක කියන්නේ හැම වෙලේම over time කරනවා. මේ company එක ගත්තොත් අපි fixed time එකක තමයි වැඩ කරන්නේ. employees හරි flexible attraction එක අඩුයි. හැබැයි retention එක වැඩි. retention එක කියන්නේ සේවකයෝ සේවය හැර යන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. මොකද මෙතනට ෆික්ස් වෙලා හිටියොත් මේ කම්පැනි එකට මේ වගේ රීසයිකල් කම්පැනිස් අඩුයි ලංකාවේ. එතකොට මෙතනින් එහා ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා අවුරුදු 5ක් විතර. මෙයාට මේ වගේ කම්පැනි එකක් තව හොයන්න යනවා නම් යන්න ඕනි කිලෝමීටර්ස් ගාණක් එහාට ගිහින්. ඒ නිසා මේ රිටෙන්ෂන් එක ගොඩක් වැඩි.
competition එක අඩුයි. ඕන තරම් option තියෙනවා. ලංකාවේ ඕන තරම් garment factories තියෙනවා. පිටරට factories තියෙනවා. ලංකාවේ හිතන්න මේ වැඩ කරපු employee කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම ජෝර්දාන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන company එක වෙන රටක වෙන්න පුළුවන්. බංග්ලාදේශ වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට options තියෙනවා දිහා ගන්න. මේ recycling කියන මේ concept එක ගොඩක් දුරට අඩුයි ලංකාවේ සහ අපි පිටරට ගත්තා. එතකොට work stress එකයි job satisfaction එකයි compare කරලා companies දෙකේ multinational එකයි local company මල්ටිනේෂනල් එකක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් තරඟකාරී නිසා work stress එක වැඩි. මොකද apparel sector එකනේ ගොඩක් දුරට apparel කියන එක ලංකාවේ ගොඩක් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා, companies තියෙනවා. මේකත් එක්ක අපේ quality level එක බලන්න ඕනි. එතකොට අපේ ගැනුම්කරුවෝ අපිට දෙන්නේ quality level එක අනිවාර්යෙන් 100% තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අපිට lead time එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ time එකකට අපි අපේ භාණ්ඩ ටික නැවගලා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. එතකොට ඒ lead time එක අඩු lead time එක කියන්නේ අපි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන කාලය. අපි deliver කරන්න යන කාලය. එතකොට මේ කාලයේ අඩුම සහ cost එක අඩුම තියෙන company එකට තමයි ගෙනුම් කරන්නේ. මම මොනවා හරි කාට හරි අනවමක් දෙනවා නම් මම බලන්නේ ගොඩක් දුරට රුපියල් 10කට කරනවට වඩා රුපියල් 7කට දෙන්න. අන්න ඒ වගේ cost එක අඩුම තැනට තමයි හැමෝම බලන්නේ. ඒ වගේ quality. එතකොට ඒ නිසා stress එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. මොකද වැඩ කරන employees ලා targets වැඩි කරනවා. එතකොට ඒ targets වැඩි කරනකොට යාළුවෝ quality failures වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක්. එතකොට බැලලාකාරී quality failure එකක් වුණොත් අපි කරන්නේ ඕවර් ටයිම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් නිවාඩු දවසක ඕවර් ටයිම් කරන ලීවල් ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි ශ්‍රමය ගන්නවා. එතකොට ඒ ළමයින්ට එහෙම නැත්නම් ඒ employees ලාට job satisfaction කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලියලා යනවා. මොකද work life balance හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම company එක අනිවාර්යෙන් අතහැරලා අපේ දැන් මම currently work කරන company එකේ එච්චර stress එකක් නැහැ. මොකද fix වෙච්ච shift තුනක් තියෙන මේ shift තුනේ කවර් කරගෙන යනවා. මොකද day එකයි night එකයි off වෙනවා. එතකොට employee කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ මාසෙකට දවස් 10ක් day එක, දවස් 10ක් night එක, යාට දවස් 10ක් off වෙනවා. ගත්තොත් එimhe යා දවසේ වැඩ කරන්නේ day එක ගත්තොත් day එකේ දවස් 10යි වැඩ කරන්නේ. ඊටු දවස් 20ක් මෙයාට day එක free වෙනවා. මේක ඒගොල්ලන්ගේ work life balance කරන එක මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන job එක ගැන ලොකු satisfaction එකකින් stress එක මම හිතන්නේ ලොකු stress එකක් නැහැ. මට ඒක තේරෙනවා. මොකද අපරල් වැඩ කරද්දී තියෙන stress එකයි දැන් මේ වැඩ කරන company එකේ තියෙන stress එක ගත්තොත් ලොකු difference එකක්. එතකොට සර් සාමාන්‍ය job එකක් choose කරද්දී සර් බලන්නේ මොනවාද factors individual factors එහෙම නැත්නම් work life balance job satisfaction ගොඩක් දුරට ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් බහුතරයක් හොයන්නේ salary එක. right ඊට පස්සේ බලනවා career එකේ කොහොමද growth වෙන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත් මම ඇත්තටම බැලුවේ මගේ work life කියන එක සහ salary එක විතරයි. මගේ වෙන මගේ තියෙන commitment දෙන්න තියෙන areas තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මගේ work life balance වෙන්නේ කොහොමද? career එකේ මට යන්න පුළුවන් තැන කොතනද? ඔක තමයි මම බැලුවේ මගේ පැත්තේ. එතකොට සර් ඒ කියන්නේ දැන් multinational company එක වැඩ කරද්දී team work communication feedback එකම එතන පොඩි එකක් තියෙනවා. මොකද අපි ගිය ගමන්ම දැන් මට අවුරුද්දක් විතර තමයි මට international company එකකට වැඩ කරන්න උනේ. මම කියන්නේ ටීම් පිට ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ ප්‍රැක්ටිස් කියන්නේ multinational company එකක් වුණාට අපිට කිව්වා වගේ communication පැත්ත ගත්තොත් ලොකු failures තියෙනවා. මොකද අපි ඒවෙන් ගත්තොත් එහෙනම් ෆන්ක්ෂන් වලට කැරිලා තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට ගත්තොත් එහෙනම් HR ෆන්ක්ෂන් එක වෙනම යනවා, ඇඩ්මින් ෆන්ක්ෂන් එක වෙනම යනවා, ප්‍රොඩක්ෂන් කියන ෆන්ක්ෂන් එක යනවා, ක්වොලිටි ෆන්ක්ෂන් කියන එක වෙනම යනවා. ඒතකොට ගත්තොත් එහෙනම් උඩ ඉඳන් යනට කමියුනිකේට් වෙන්න ඕන. මොකද සීනියර් මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉඳන් මිඩල් මැනේජ්මන්ට් එක ඊට පස්සේ එම්ප්ලොයිස්ලා. මේ මෙතනට යද්දි කමියුනිකේෂන් ගැප් එකක් අනිවාර්යෙන්ම හිටිනවා. එතකොට යටම ලේයර් එකට අපි දෙන පණිවිඩය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් උඩ ලේයර් එකට හම්බුණා වගේ. මොකද උඩ කට්ටිය දෙන්නේ ඩිසිෂන් එකක් විතරයි මේක කරන්නේ. ඊට පස්සේ යට කට්ටිය ගත්තොත් ඒ ඩිසිෂන් එක අපි කොහොමද ක්‍රියාවට නංවන්නේ කියලා අනිත් අයට දෙනවා. යටම ලේයර් එක ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ක්‍රියාවට නංවන්නේ. හැබැයි මේ තුනේම එකතුවක් තියෙන්න ඕනි අපි කමියුනිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිසිෂන් එකක් ගද්දී මොකද යට කට්ටියට කරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කොහොමද එක බලන්න. ඒකට එතන කමියුනිකේෂන් ගැප් එකක් තියෙනවා. inclusive and diverse කියන ඒ concept එක දැන් trend concept එකක්. ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ
diversity and inclusive කියන එක දැන් බ්‍රැන්ඩික්ස් එකේ වෙනම ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. ඒක අපි 100%ම කම්පැනි එකේම බලන දෙයක්. මොකද ග්ලෝබලි අපිට රිවෝඩ් දෙන මෙතඩ් එකක් තමයි. ඒක කන්සෙප්ට් තියෙනවා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට abuse and harassment කියන එක. එතකොට right values දාගෙන කියන මේ values වල කොහොමද අපි එක එකනට respect කරන්නේ, කොහොමද අපි integrity තියාගෙන වැඩ කරන්නේ, team work එක කොහොමද කරන්නේ, ඒ අනුව කොහොමද අපි excellence කියන පැත්තට යන්නේ කියන එක right කියලා values හතරක් තියෙනවා මම දැන් බ්‍රැන්ඩික්ස් එකේ. ඒ මේ values හතර මේන් කරගෙන තමයි diversity and inclusivity කියන මේ ස්ට්‍රැටජි එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ. employees of a කොහොමද recognize කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ performance වලට rewards දෙන්නේ? කියන්නේ මේ methods කොහොමද කම්පැනි දෙකෙන් practice ගොඩක් දුරටම තියෙන්නේ P2P plan to performance කියන එක බලනවා employees ලාගේ. ඒකෝට ඊට අමතරව staff එකේ ගත්තොත් එහෙම අපි annually කරනවා staff performance management scheme එක. ඒගොල්ලන්ට KPI දීලා තියෙනවා. KPI කියන්නේ key performance indicators කියන එක ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා. එතකොට හැමෝටම දීලා තියෙනවා KPIs. maximum ගත්තොත් 5ක් නැත්නම් 6ක් තියෙනවා. මේ KPI base කරගෙන තමයි කරන්නේ අපි KPI monthly monitor කරනවා. monitor කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට award එකක් දෙනවා. ඒක අපි annually අපි කොහොම හරි අපි ඒක review කරලා ඒ annually මේගොල්ලන්ගේ තියෙන KPI performance වලට මෙයාලා increment එක දෙනවා. bonus හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ වගේම ඒ අනුව තමයි මෙයාලට promotions එහෙම වෙන්නේ ඒ අනුව තමයි. Sir, have you worked or been stationed in a foreign country through a MNC and which country and countries did you work? මම ගත්තොත් එහෙම බ්‍රැන්ඩික්ස් එකේ ඉන්දියා කියන country එකේ වැඩ කරලා යනවා. එතකොට මට එතන වැඩ කරගෙන යන්න පහසු වුණේ හේතුව තමයි අපි මම කලින් කිව්වා වගේ අපි functions වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. HR function එක වෙනම වෙනවා. HR group function එක බ්‍රැන්ඩික්ස් එක ගත්තොත් එහෙම ඒ company එකේ බ්‍රැන්ඩික්ස් apparel ඉන්දියා කියන එක අපිට වුණා බ්‍රැන්ඩික්ස් essentials කියන ඒ cluster එකට මූ වුණා. එතකොට ඒ cluster එකට මූ වුණාට පස්සේ මේ cluster එකේ ගන්න ඔක්කොම decisions එකයි. HR function එකේ තියෙන HR practices ඔක්කොම එකයි. manufacturing පැත්තට ගත්තොත් ඒ production එකේ යන ඔක්කොම factors එකයි. කියන්නේ processes එකයි. එතකොට අපි හැම වෙලේම ඒගොල්ලොත් එක teams හරහා මම එතනට යන්න කලින් teams හරහා අපි meetings ගන්නවා week එකට පාරක්. එතකොට එහෙම නැත්නම් monthly ගන්නවා KPI review කරනවා. HR ගත්තොත් එහෙම HR KPIs ඔක්කොම එකයි. එතකොට මේ KPI review එකේදී අපි අපේ cluster එකේ KPI review එකේදී අපි ඉන්දියා කට්ටියත් එක්කත් අපි KPI review කරගන්නවා මොනවද තියෙන challenges කියන එක අපි බලනවා. recruitment නම් recruitment වල මොනවද තියෙන challenges. training and development නම් එතන තියෙන challenges මොනවද. එතකොට මේකට solutions අපි දැන් දන්නවා මොනවද කියලා. ඒකත් එක්ක මට ඉන්දියාව ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න හරි ලේසි වුණා. මොකද මේ කල්චර් එකට අපි මෙහෙ ඉඳන්ම හුරු වෙනවා. මොකද මේ කල්චර් එකේ තියෙන මොනවාද බැරියර්ස් සහ මොනවාද තියෙන challenges කියන එක අපි මේ identify කරගෙන ඒවට මොනවද අපි කරන්න ඕනි දේවල් සහ මොනවාද දාන solutions කියන එක අපි මෙහෙම identify කරගෙන මේ practices ඒගොල්ලෝ use කරනවා. මොකද අපි යන්න කලින් මේ management එක දන්නවා අපි කවුද කියන්නේ. ගෙලින්ම ගිහලා අතහැරියේ නැහැ දුක් ගාලා මෙන්න මේ factory තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද අලුත් company එකක් නෙමෙයි. මම කිව්වා මේ functions ටික ඔක්කොම එකයි. ඒ processes වලට අපි align වෙලා තිබ්බහම හරි ලේසි වුණා ගිහලා වැඩ කරන්න. ඒ turnover එක ගත්තොත් ගොඩක් අඩුයි ලංකාවේ මම හිතුවා ලංකාවේ ඔතරම් option තියෙනවා යන්න. ඉන්දියාව ගත්තොත් එහෙම ලොකු area එකක්. ඒකෝට ඒ ගත්තොත් එහෙම එක factory එකක ඉන්නවා ළමයි 6000ක් විතර. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එහෙම turnover එක ගොඩක් අඩුයි. employee turnover එක අඩුයි. ඒතකොට challenges කියලා තිබ්බේ අපිට අර මේගොල්ලන්ව train කරගන්න හරි අමාරුයි. මේගොල්ලන්ව train කරගන්න සහ මේගොල්ලන්ගේ තිබ්බ අර ආජාති ભેද වගේ ඒ දේවල් එක්ක අපිට හරි අමාරුයි වැඩ කරගන්න. නමුත් අපි pace කියලා වැඩසටහනක් එකේ ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි ඔයාලා ඇති personal advancement and career enhancement කියලා කියන්නේ gap customer හරහා තමයි යන්නේ. මේකේ modules තුනක් යටතේ අපි කතා කරනවා communication, problem solving and decision making, time and stress management කියලා කොටස් තුනක්. ඒ කියන්නේ අපි subject තුනක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තුන අපි employees ට train කරනවා. ඒක හරහා අපිට ඒ අර cultural behaviors කියන එක පොඩ්ඩක් negative පැත්තට යන එක අපිට mitigate කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ training සරණා.
තමයි ඉතින් තිබ්බ challenges ලොකු challenges කියලා එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒකට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක සර්කිට් කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙනවා. career development එක කියන්නේ මට ඒක ලොකු experience එකක්. මොකද cultures වෙනස් වෙද්දී අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එකේ experience එක ගොඩක් ආවා. මොකද එතන වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ experience එක අනිවාර්යෙන්ම ලංකාවේ වැඩ කරද්දී ඒක අපිට ලොකු advantage එකක් වෙනවා ඒකට experience එක. මොකද අපිට ලැබෙන්නේ නැති experience එකක් තමයි ඒක අපිට වෙන රටකට ගිහිල්ලා HR කරනවා කියන්නේ. කම්පැනි එකෙන් ලැබුණ සපෝට් එක මොනවද? කම්පැනි එකෙන් relocate වෙන්න අපි මුලින්ම බලන family එක මුලින්ම balance කරලා ඒගොල්ලෝ කොහොමද අපි මාස 6කට පාරක් තියෙනවා. එතකොට එතන ගත්තොත් එහෙම අපි හම්බ වෙන benefits ටික වැඩි කරා. ඒ යන්න කලින් අවශ්‍ය trainings ටික දුන්නා. එතකොට අපිට වැඩ කරගෙන යන්න කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ එතන ගත්තොත්. හැම වෙලේම teams හරහා අපි මොනවද තියෙන suggestions බලලා මොනවද තියෙන challenges බලලා එතනට ඒව overcome කරගන්න දෙන solutions මොනවද කියලා අපිට දෙනවා. ඒකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්න හරි lazy ආදී support එකක් එක්ක. එතකොට සර් දැන් කියන්නේ රට ගිහිල්ලා වැඩ කරන කාලේ කියන්නේ කොහොමද සර් නැති කාලේ කොහොමද family එක adjust වුනේ and company එක මොනවද offer කරපු family friendly policies? එතන ගත්තොත් එහෙම දැන් family එක balance කරලා තමයි මම මුලින්ම මේ option එක ගත්තේ. මොකද එතන මාස 6කට පාරක් අපිට ඉන්න පුළුවන්. අපිට මොනවා හරි ගැටලුවක් වුණොත් මොනවා හරි අසනීපයක් හරි මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් family එකට අපි දීලා තියෙන්නේ අපිට insurance scheme එකක් දීලා තියෙන්නේ company එකෙන්. එතකොට ඒ එකක් දෙන්න මොකක් හරි අපිට වෙන අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් company එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම care කරනවා family එක. මොකද අපි එනකම් මොකද ඒ trust එක මට build වෙලා තිබ්බේ. ඒ නිසා මට කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ ගිහිල්ලා වැඩ කරගෙන යන්න. එතකොට multinational corporation එකක වැඩ කරද්දී සර්ට professional growth එකට contribute කරේ කොහොමද? professional growth එකට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක cultural අපි change එකක් එක්ක ගන්න opportunity එකක් කියන එක තමයි මට වැටහිච්ච දේ. මොකද ඒ experience එක ගන්න අරන් තියෙනවා නම් අපිට මේ ලංකාවේ ඕනි තැනක recognition එකක් තියෙනවා අපිට අපේ professional life එකේ ඉස්සරහට යන්න. මොකද ඒක මට දැනටමත් හම්බෙලා තියෙන්නේ කියන එක මේ company එක ආවම මට දැන් දැනෙන දෙයක්. මට job opportunities ලැබුවොත් මට එතනින් එහාටත් යන්න පුළුවන් මේ experience එකත් එක්ක කියන එක මට දැනටමත් දැනෙලා තියෙනවා. එතකොට සර් ඒක කියන්නේ multinational company එක වැඩ කරපු එක සර් උදව් කරා කියලා global mindset එකක් හරි leadership skills develop කරා. Yes. Right. Last but not the least, sir ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් සර්ට මොනවද දෙන්න තියෙන valuable lessons? ඉගෙනගත්තු දේවල් කියන්නේ working experience. working experience. Right. අතරම ඒ experience එක අපිට කොහෙන්වත් ගන්න බෑ. අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් ගන්න බෑ. අපි ඉගෙනගත් අපි professional qualification එකක් විදිහට අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් වලට හැරෙන්න අපි ඒක practical use කරද්දී අපිට එක challenges වෙන්න පුළුවන්. company එකේ තියෙන hierarchy එකත් එක්ක අපිට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද decision එකක් ගන්න යද්දී අපි ඉගෙනගත්තු විදිහට professional qualification වලදී අපි ඉගෙනගත්තු දේ අපිට use කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට අපි වෙනම method එකක් use කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි decision making කියන එක අපිට වැදගත් දෙයක් HR කරගෙන යද්දී කොහොමද අපි හරි decision එක හරි වෙලාවට හරි තැනදී දෙන්නේ කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ experience එක තමයි. මොකද අපි මොනවා හරි decision එකක් ගත්තොත් අපිට වෙන harm එක මොකක්ද? අපිට විතරක් නෙමෙයි. company එකේ manufacturing process එකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ profit එකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් company එකේ employees කට වෙන harm එක මොකක්ද කියන එක අපිට identify කරගෙන තමයි අපිට decision එකක් දෙන්න තියෙන්නේ ඕනි තැනකදී. එහෙම නැතුව අපිට හිතන විදිහට මේක තමයි decision එක කියලා අපි එකපාරට අදාරින්නේ නැහැ. මේක කරොත් මේ decision එක ගත්තොත් අපිට මොනවද වෙන impacts කියන දේ අපි හොයලා බලලා තමයි ගොඩක් දුරට අපි ගන්න ඕනි decision එකක් කියන එක මට experience එක හරහා ආව දෙයක්. ඊට අමතරව අපිත් එක්ක වැඩ කරගෙන යද්දී අපි employees ලා විතරක් නෙමෙයි අපිට touch කරන්නේ. අපිට third parties එහෙම නැත්නම් වෙන
වෙන අපිත් එක්ක වෙන external stakeholders වත් එක්ක අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම බැලන්ස් කරගෙන කොහොමද අපි අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක ගෙනියන්නේ කියන එක එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට අධ්‍යාපනය කරනවා විතරක් එන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ work experience එකත් එක්ක අපි වැටෙනවා සමහර තැන්වලදී අපිට වැඩ කරගෙන යන්න බෑ කියලා අපේ ජොබ් එකේ පාවෙන තැන් තියෙනවා. අපි එතනම නැගිටිනවා. මේ leadership skills අපිට හැදෙනවා, communication skills හැදෙනවා. ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම build වෙන්න පටන් ගත්තේ මේ professional life එකෙන් ගත්ත experience එකත් එක්ක. ඒක ඕනි තැනක දැන් බය නැතුව ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් අපිට හැකියාව ගොඩ නැගෙනවා මේ experience එකත් එක්ක ගත්තොත්. What advices would you give to young professionals aspiring to work in a multinational company? මේකෙන් මොකක්ද ඔයා අදහස් කරන්නේ? කියන්නේ multinational company එකක කවුරු කෙනෙක් වැඩ ගන්න කැමති ඉන්නවා. සර් මොකද advice එක? advice එක ගත්තොත් අපි යන්න කලින් මුලින්ම study කරන්න ඕනේ අපි මෙතන තියෙන challenges එක මොනවද? අපි ඒකට අපි adapt වෙලා යන්න ඕනේ නිසා අපි ඒකට solutions හදාගෙන යන්න ඕනේ නිසා අපි suggestions හදාගෙන යන්න ඕනේ. strategies use කරන්න බලාගෙන යන්න ඕනේ මොනවද strategies කියන එක. ඊට අමතරව අපි multinational company එක අපි හිතන්නකෝ මෙතනින් වෙන රටකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න යන්න අපි ගාව තියනවා නම් confident එකක්. අපි ඒ confident එක විතරක් මදි. අපි ගිහිල්ලා වැඩ කරද්දී අපි බැනීම් ටිකක් එක්ක තමයි මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ, අපේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ දේවල් manage කරන්න නැතුව අපි මොන දේවල් කියත් වැඩක් නැහැ. කියන්නේ අපි පිට රටකට විතරක් නෙමෙයි. අපි හිතන්නකෝ නගරයකින් නගරයට ගිහිල්ලා අපි accommodate වෙලා වැඩ කරනවා නම් අපිට අපේ තියෙන 100% sorry 100% අපේ skill එක එහෙම නැත්නම් අපේ කමිට්මන්ට් එක අපිට දී ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ පැත්ත බැලන්ස් කරපො නැතිනම් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපේ ලයිෆ් එක බැලන්ස් කරලා ඉන්න ඕනේ. අපිට ගන්න ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔළුව හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ තියෙන ස්කිල්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන හැකියාවෙන් අපිට 100% කමිට්මන්ට් එකක් දීලා අපේ ඇචීව්මන්ට් එක 100% කරගන්න. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන එකම ඇඩ්වයිස් එක. එතකොට සර් මොනවද ඉතින් qualities skills මොනවද essential කියලා කියන්නේ important කියලා multinational company එක තමයි career එක best thing එක අපිට important වෙන්න ඕනේ අපි communication පැත්ත. يعني communication පැත්ත සහ අපිට working with people කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනි වෙනවා. ඒ අයගේ දැන් අපි වැඩ කරගෙන යද්දී එක එක මිනිස්සුන්ගේ එක එක behaviors තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අපි identify කරගෙන අපි හැමෝටම එකම විදියට සලකන විදියට එන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම identify කරගෙන. තමයි communication එකක් කරද්දී අපි communicate වෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒ කට්ටිය ඉන්න, ඒ කියන්නේ අපේ employees ලා ඉන්න අධ්‍යාපන මට්ටමත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන මට්ටම අපි තේරුම් අරගෙන තමයි අපි දෙයක් communicate කරද්දී communicate කරන්නේ. මොනවා හරි අපි දෙයක් inform කරනවා නම් මේ information එක දෙන්න ඕනි. ඒ අයගේ education level එක බලන්න. හැමෝටම එකම විදිහට අපි දීලා හරියන්නේ නැහැ. තියෙන අඩුම level එකකින් දෙන්න. communication කියන එක ගොඩක් important fact එකක් වෙනවා අපි multinational company එක වැඩ කරගෙන යද්දී. teamwork එක හැදෙනවා මම හිතන්නේ communication එකේ තියෙන errors ටික අඩු වුණා. මොකද එතකොට team එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික උඩට එන්නේ නැහැ. මොකද communication එකෙන්ම අපිට ඒ දේ නැති කරගන්න පුළුවන්. communication එකේ errors තියෙන හන්ද තමයි මම හිතන්නේ teamwork එකේ මොනවා හරි පළුදු වීම එහෙම නැත්නම් teamwork එකේ මොනවා හරි issues වෙනවා නම් එන්නේ. සර් එතකොට සර්ගේ HR career path එක අනිත් අයට recommend කරනවාද? recommend කරනවා නම් ඇයි recommend කරන්නේ? recommend කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම HR කියන එක අපි job එකකින් විතරක් නෙමෙයි අපි personally ගත්තොත් අපි satisfy වෙන area එකක්. මොකද අපි HR කියන්නේ අපි වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක. production එකේ අනිත් අය වැඩ කරන්නේ machines එක්ක. එතකොට අපි මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි එයාට trainings දෙන්න ඕනේ, එයාගේ career එක හදන්න ඕනේ, එයාගේ personal life එක, ඒ වගේම එයාගේ career life එක මේ හැම දෙයක්ම අපි හිතලා බලනවායි වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මිනිස්සුන්ට හරි දේ දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ job එකකින් ඉස්සරහට යනවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ personal life එකත් ඒගොල්ලෝ success කරගන්නවා කියන්නේ. එතකොට මේක අපිට අර වක්‍රානුකූලව ගත්තොත් අපිට ඒක ලොකු පිනක් වෙනවා. ඒ හන්දා HR කියන එක ඇඟේ නැත්තම් අපිට HR කරලා අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. HR කියන එක ඇඟේ තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපි මොන ඩිග්‍රී එක ගත්තත් අපිට HR කියන එක කරන්න හරි අමාරුයි. මොකද මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරගෙන යද්දී
ඒ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අපි අහනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි දුක් ගැනවිල්ලක් අහනවා නම් අපි ඒ දුක් ගැනවිල්ල අහගෙන ඉන්න ගමන් මමත් එහෙම තමයි මටත් ඔය ප්‍රශ්නෙම වුණා කියලා අපිත් එයාගේ සපත්තුවට උගන්වනොත් අපිට උත්තරේ දෙන්න බෑ. ඒ වගේම අපි ස්ට්‍රැටජිකල් වෙන්න ඕනි. අපේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි දුක් ගැනවිල්ලක් කිව්වොත් ඒකට අපි කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕනේ? මොකද ඒකෙන් ඒ එම්ප්ලොයි ගන්න තීරණය එහෙම නැත්නම් එයා ඒක තේරුම් ගන්න විදිහත් එක්ක වැරදි දෙයක් තමයි එයා එළියට ගිහිල්ලා කියන්නේ. ඔය HR එක ගැන වැරදි දෙයක් තමයි එළියේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි HR කියන එක ඇඟට ගන්න ඕනි මුලින්ම. අපි මේ විදිහට කරන්න ඕනේ. හරි ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් තමයි HR කියන්නේ. රෙකමන්ඩ් කරනවා HR එකේ තියෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට සපෝට් එක දෙන්න සහ මිනිස්සෙක් විදියට මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ආසයි කියන හැඟීම තියෙනවා නම් HR පටන් ගන්න නැතුව අර වැල්ලට HR කරලා ගිහිල්ලා අපේ කැරියර් එක අපි අතරමඟ නවත්තලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? මගේ යාළුවා HR කරනවා මමත් යනවා. හැබැයි මගේ තියෙන accounts වලට තමයි ඉන්ට්‍රස්ටිං එක. යාළුවා හන්ද මම ගිහිල්ලා HR කරන්න ගිහිල්ලා කම්පැනි එකට ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකකට හරි ගිහිල්ලා මට මේක හරියන්නේ නැහැ. මට තියෙන්නේ මේව accounts පැත්තේ financial පැත්තේ ජොබ් එකක්. නැත්නම් මට තියෙන business පැත්ත එකක් කියලා අතරමඟ දාලා යනවා නම් අපි අර HR වලට දාපු effort එක අවුරුදු 3ක් වෙන්න පුළුවන් 5ක් වෙන්න පුළුවන් මේ කාලය අපරාධය. අපිට මේ කාලය හරිය ගන්න බෑ. ඒක හන්දා යන්න ඕනි තැන හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අපි HR කරනවාද, ෆයිනෑන්ස් කරනවාද, මැනුෆැක්චරින් කරනවාද, පොලිටි කරනවාද කියන ඒරියාස් ගොඩක් මේ ඒරියා එක අවබෝධ කරගෙන අපි මූලික අඩිතාලම දැම්මා නම් ප්‍රෙඩික්ට් කියලා මට සර් කිව්වා ඒ කියන්නේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තිබර ගන්න මිනිස්සු ගැන තේරෙන්නේ නැත්නම් කියලා. තේරෙන්න ඕනි. ඔව් එතකොට HR කරන්න ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා නැත්නම් HR කරන හැමෝම ඒ කියන්නේ HR ප්‍රොෆෙෂනල්ස් අට HR ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා නැත්නම් HR ක්වොලිෆිකේෂන් එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මොකද අපි ලෝ එක පැත්ත අපි ඉගෙන ගන්නවා. අපි කොහොමද ට්‍රේනින් එකක් කරන්න ට්‍රේනින් නීඩ් එකක් කොහොමද අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. KPI කියන්නේ මොකක්ද? රික්‍රූට්මන්ට් එකක් කරන්න අපිට තියෙන ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද? එතකොට ග්‍රීවන්ස් කොහොමද අපි හැන්ඩල් කරන්නේ? මේ දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් අපි ප්‍රොෆෙෂනලි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ලිද ළඟ තියෙන සංගමයක ප්‍රශ්න විසඳන විදිහයි ඉස්කෝලේ යාළුවෝතර තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්නයි එතකොට මේ එන්වයරන්මන්ට් එක වර්කින් එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳනවා කියන්නේ ඒක ලොකු ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. වර්කින් එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න සමහර ලාවට ඒක වැඩත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, මිනිසුත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, කල්චර් එකත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, මේ ප්‍රොසෙස් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වෙන අතරමඟදී ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් මිනිස්සෙක් එක්ක තමයි. එතකොට දෙන්නෙක් ගහගද්දී ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් වුණා කියලා අපි HR කරන්න අපිට ඒක සුසුකමක් විදියට අපි බලන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒක ස්ටඩි කරනවා. ඒ ඕන තරම් අපි HR උගන්වන ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙනවා. ඒකට ගිහලා අපි බලන්න ඕනේ මේක අපිට කරන්න පුළුවන් නැත්නම්. Thank you so much, sir. This will bring to the end of our interview. Thank you once again for sharing your time and experience with us today. We truly value the insights you have provided, and we are confident that this will enrich our understanding of multinational work environments. It's been a pleasure speaking with you, and we are grateful for your support in helping us complete this academic task. Thank you so much. Thank you and wishing you all the best for your future and education.